Hello everyone, it's topic number 6. Okay, epidemiology. Out of 9 topic, it's your topic number 6. Okay, we've already covered the introductory part of this topic, definition of epidemiology, then methods of epidemiology. We covered all the methods of epidemiology. Okay, let's talk about the common terms used in epidemiology. What do you mean by incubation period? In first topic, I covered this particular terminologies. Incubation period is nothing but the how long it takes an infected person to show the symptoms is nothing but the incubation period. Okay, let's see the actual definition of incubation period. It is a time interval between the entry of disease agent into the body of the host and appearance of the first clinical sign and symptoms of the diseases. Okay, it, it is nothing but the how long it takes an infected person to show its first clinical sign and symptoms is nothing but the incubation period. Okay, जेव्हा आपण फर्स्ट टाइम कुठले तरी साइन अँड सिम्टम्स आपलं बॉडी रिप्रेझेंट करत असतं तेव्हा आपण त्याला काय म्हणायचं इन्क्युबेशन पिरियड. ओके, इन्फेक्शन म्हणजे काय बघा द एंट्री अँड डेव्हलपमेंट ऑफ मल्टिप्लिकेशन ऑफ डिसीजेस प्रोड्युसिंग एजंट in or on the body of a man or animal is known as infection. Okay, entry and development or multiplication of a disease producing agent is nothing but the disease agents. Okay, फर्स्ट टॉपिक मध्ये आपण डिसीज एजंट पण लर्न केलाय. टोटल 9 टाईपचे डिसीज एजंट्स आहेत. ओके, त्याला आपण शॉर्ट फॉर्म तयार केला होता एस बॅन PCM नावाचा. एस फॉर वॉट सोशल एजंट, बी फॉर बायोलॉजिकल एजंट, ए फॉर absence or presence of microbiological agent. Okay, N for nutrient agent, P for physical agent, C for chemical agent, and M for your microbiological agent or microbial agent. Okay, असं आपण शॉर्ट फॉर्म तयार केलं होतं डिसीज प्रोड्युसिंग एजंटला किंवा डिसीज एजंटसाठी. ओके, फर्स्ट टॉपिक मध्ये infectious agent, any agent which is capable of producing infection under the favorable condition of the host and environment and having capacity to produce an infectious disease is known as infectious agent. infectious agent मुळे आपल्याला कुठले infectious disease होऊ शकते तर आपण काय म्हणायचं infectious agent. Okay, infestation. Okay, the development and reproduction of disease producing agent on the surface of the body or in the intestine is known as infestation. Okay, यामध्ये तुम्ही on the surface of the body or in the intestine या शब्दाला काय करा अंडरलाइन करा. ओके, या पर्टिक्युलर एरिया वाइज तुम्ही हे डेफिनेशन पार्ट करू शकता. on the surface of the body or the intestine. Host, a man or animal which allows the development of infectious agent in its body is known as host. Okay, animal किंवा man. ओके, ज्याला परमिशन मिळतं किंवा अलाउज द डेव्हलपमेंट ऑफ इन्फेक्शियस एजंट इन इट्स ओन बॉडी. ओके, तर आपण काय म्हणायचं होस्ट. ओके, जसं की आपल्याकडे कोणीतरी आला तर आपण त्याला काय म्हणतो होस्ट म्हणतो. म्हणजे कुठला तरी एक वस्तू आपल्याकडे येणे. ओके, तर आपण काय म्हणायचं होस्ट. ओके, अशा कंडिशन म्हणजे डिसीज कॉझिंग एजंट किंवा डिसीज प्रोड्युसिंग एजंट आपल्या बॉडीमध्ये एंटर केले आणि ते डेव्हलपमेंट होत गेलं इन्फेक्शियस एजंट थ्रू, त्याला आपण काय म्हणायचं होस्ट. ओके, नेक्स्ट आहे स्पोरॅडिक डिसीज. व्हेन अ डिसीज ऑकर्स ॲट इंटरवल्स अँड इन सिंगल स्कॅटर्ड और आयसोलेटेड केसेस इज नोन एज स्पोरॅडिक डिसीज. एक्झाम्पल पोलिओ. ओके, पोलिओ डिसीजला आपण स्पोरॅडिक डिसीजेस म्हणून कन्सिडर करू शकतो. नेक्स्ट आहे इन्सिडेन्स रेट. द नंबर ऑफ न्यू केसेस disease occurring in the defined population during a specific period of time during a specific
group of population is nothing but the incidence rate. परत रिपीट करतो, number of new cases of specific disease during a given period of time into 1000 divided by population at the risk. ओके, एक्झाम्पल लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात येईल. The population of particular year is 2000. Okay, the number of new cases of a disease is 500. त्याला आपण काय करायचं, into 1000 ना आपण मल्टिप्लाय करून घ्यायचं. The incidence will be किती होतील, 500 divided by 20,000 into 1000 म्हणजे 25 per 100 per year. ओके, हे तुमचं इन्सिडन्स रेट असेल. परत रिपीट करतो, 500 हे काय तुमचं न्यू केसेस आहेत, 20,000 हे काय पर्टिक्युलर एरिया मधला पॉप्युलेशन संख्या आहे. ओके, इंटू 1000 हे काय युनिट कॉन्स्टंट आहे तुमचा. ओके, म्हणजे 1000 ना आपण काय करतो, मल्टिप्लाय करून घेतो. आपला रिझल्ट काय येईल, 25 पर 100 पर इयर हे तुमचा इन्सिडन्स रेट असेल त्या पर्टिक्युलर रिजनचा. ठीक आहे, तुम्ही तर न्यूमरिकल्स चेंज करून हे कॅल्क्युलेशन सुद्धा चेंज करू शकता. ठीक आहे. प्रीव्हॅलन्स, द टर्म डिसीज prevalence refers to all current cases, old and new, in a given population at a time, a particular point of time, or over a period of time is nothing but the prevalence. Okay, हे 8 टर्मिनॉलॉजीज आहेत. यामध्ये काही टर्मिनॉलॉजीज, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग असं विचारू जाऊ शकतं. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे डायनॅमिक्स ऑफ डिसीज ट्रान्समिशन. कम्युनिकेबल डिसीज मध्ये आपण हे लर्न केलेलं आहे, 1% to another वगैरे. नेक्स्ट बघूया आपण रिझर्वायर नावाचा एक शब्द आहे. मे बी पर्सन, एनिमल, ऑर्थ्रोपॉड, प्लांट, सबस्टन्स इन इन्फेक्शन एजंट lives and multiplies from where it can be transmitted to susceptible host. Example, reservoir for rabies virus is an animal, but the host may be animal or man. Okay, the 5 major routes at contact, direct or indirect, droplet infection, airborne, common vehicle and vector borne. Okay, रूट्स ऑफ इन्फेक्शन बघा, रूट्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि रूट्स ऑफ इन्फेक्शन वेगवेगळे पार्ट आहे. थ्रू स्किन, मलेरिया इज स्प्रेड बाय बायटिंग द फिमेल मॉस्किटोज अँड रेबीज बाय बायटिंग ऑफ रॅबिड एनिमल्स. ओके, हे थ्रू स्किन इन्फेक्शन स्प्रेड होणारे रूट्स आहेत. नेक्स्ट आहे थ्रू म्युकस मेम्ब्रेन, सेक्शुअल ट्रान्समिटेड डिसीज आर स्प्रेड बाय दिस रूट, सिफिलिस, गोनोरिया अँड एड्स. ओके, through respiratory tract due to inhalation of air carrying various microorganisms causes infectious disease. Example, tuberculosis and diphtheria. Okay, हे respiratory tract infections आहे. Next, through GIT बघा, ingestion of infected food or drink may cause infection of GIT tract, diarrhea and cholera. मोड ऑफ ट्रान्समिशन डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट असं 2 टाईप आहे. डायरेक्ट मध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड डस्ट, ॲनिमल बाईट आणि ट्रान्सप्लासेंटल ट्रान्समिशन. इनडायरेक्ट मध्ये व्हेकल बॉर्न, व्हेक्टर बॉर्न आणि फोमाइट बॉर्न. वन बाय वन आपण त्याची मिनिंग बघूया. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट, दिस इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट इज नथिंग बट this direct transmission. Okay, shaking hands, kissing, sexual contact, etc. Okay, example, AIDS, leprosy. Droplet infection is a photograph दिले वेगळे. When person with respiratory tract infection coughs, sneezes and talks, a fine droplets are thrown out which contains large number of microorganisms. When these droplets, हे तर droplets दिले inhaled by the healthy person, they also get infected. This type of infection is called as droplet infection. Okay, respiratory tract through निघणारे coughs, sneezes and talks. ओके, हे काय करतात, काही फाईन ड्रॉपलेट तयार करतात. ओके, आणि खूप मोठ्या संख्येमध्ये असतात ते, आणि हे ड्रॉपलेट्स जर हेल्दी पर्सन इनहेल केलं तर तो सुद्धा इन्फेक्टेड होऊ शकतो. अशा कंडिशनला आपण काय म्हणायचं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन.
Diseases such as chickenpox, measles, whooping cough, etc. are spread by droplet infection. Next आहे infected dust. ते infected dust एक मी photographs टाकलेले आहे बघा. The droplets containing microorganisms which are expelled during talking, laughing, kissing, sneezing by deceased person either set on the articles like clothes, bedding, carpets or on the floor. These droplets dry up over there, and during dusting, bed making, sweeping, the dust is released into the air, which if inhaled by healthy person will infect them. Okay. धुळीचा ॲलर्जी म्हणतो आपण त्याला. Dust particles may also be blown by wind from the soil. ओके. जमिनीचं धूप जेव्हा आपण होत असं म्हणतो आपण, तेव्हा वाऱ्याच्या फ्लो मध्ये ते इन्फेक्टेड डस्ट काय होतं, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट होत असताना सुद्धा असे इन्फेक्टेड डस्ट आपल्या नाकाद्वारे इनहेल होऊ शकतात. नेक्स्ट आहे ॲनिमल बाईट. ड्यू टू ॲनिमल बाईट, डॉग बाईट किंवा स्नेक बाईट असेल, infection occurs. Example, rabies, malaria, snake bite, etc. Okay, next है transplacental transmission. This is agent when transmitted from infected mother to their fetus through placenta. This mode of transmission is known as transplacental or vertical transmission. अशामध्ये कुठले डिसीज येऊ शकतात बघा. एड्स येऊ शकतात, सिफिलिस, हेपॅटायटिस बी येऊ शकतं. ओके. Next है indirect transmission. When the disease agent is transmitted from infected person to healthy person through same substance like milk, water, insects or fomites. This is known as indirect transmission. Fomites म्हणजे काय? Any other inanimate articles which are used by the patient. Okay. The same inanimate articles which used by healthy person, the person may get infected. ओके. फोमाइट मध्ये आपण टॉवेल्स असतील, काही सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स असतील, टूथब्रश असेल, ओके, क्लोथिंग्स असतील, बेड किंवा लिलन असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी फोमाइट्स मध्ये येऊ शकतात. ठीक आहे, कळतं. नेक्स्ट आहे व्हेकल बॉर्न. व्हेकल बॉर्न म्हणजे काय बघा, द कॉमन व्हेकल थ्रू विच डिसीज एजंट इज ट्रान्समिटेड इन्क्लूड वॉटर, मिल्क और फूड और ब्लड. ओके. हे काय तुमचे व्हेकल बॉर्न इन्फेक्शनचे काही एक्झाम्पल्स आहेत. द डिसीज विच आर स्प्रेड थ्रू वॉटर, फूड और ब्लड आर नोन एज वॉटर बॉर्न इन्फेक्शन, फूड बॉर्न इन्फेक्शन और ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन रिस्पेक्टिवली. ओके. वॉटर थ्रू स्प्रेड होणाऱ्या डिसीजला आपण काय म्हणायचं, वॉटर बॉर्न इन्फेक्शन, फूड थ्रूला फूड बॉर्न अँड ब्लडला ब्लड बॉर्न डिसीज रिस्पेक्टिवली. ओके. नेक्स्ट आहे वॉटर बॉर्न अँड फूड बॉर्न डिसीज. त्याचे एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर टायफॉइड, कॉलरा. फूड बॉर्न डिसीजला आपण फूड पॉइझनिंग. ओके. ब्लड बॉर्न डिसीज मध्ये हेपॅटायटिस बी. ओके. वेक्टर बॉर्न बघूया आपण. एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दॅट ट्रान्सफर डिसीज टू ससेप्टेबल होस्ट इज कॉल्ड एज व्हॉट, वेक्टर बॉर्न. ओके. एक्झाम्पल याचं मॉस्किटो, मलेरिया. ओके, हे वेक्टर आहे. रॅट, प्लेग नावाचा डिसीज आहे. ओके. हे काय सगळे वेक्टर बॉर्नचे एक्झाम्पल्स आहेत. ओके. नेक्स्ट आहे फोमाइट बॉर्न. An inanimate articles which transfer disease from one person to another is called as fomites. Example, clothes, towels, pen, pencils, etc. ओके, कळतं. यामध्ये हे 8 टर्मिनॉलॉजी जे आहेत, इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस एजंट, ओके, होस्ट म्हणजे काय, वेक्टर बॉर्न डिसीज म्हणजे काय, फूड बॉर्न डिसीज म्हणजे काय, वॉटर बॉर्न डिसीज म्हणजे काय, ब्लड बॉर्न डिसीज म्हणजे काय, फोमाइट बॉर्न मीन्स व्हॉट. ओके. ह्या सगळ्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. ॲनिमल बाईट म्हणजे काय, ट्रान्सप्लासेंटल ट्रान्समिशन म्हणजे काय, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट. मोड ऑफ ट्रान्समिशन मध्ये 2 टाईप आहेत, डायरेक्ट ट्रान्समिशन, इनडायरेक्ट ट्रान्समिशन. हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत. विथ एक्झाम्पल तुम्हाला हे राईट डाऊन करायचं आहे. ठीक आहे. राहिलेलं पार्ट आपण नेक्स्ट ऑनलाईन सेशनला कंटिन्यू करूया. ओके. थँक्यू.